शुभ सकाळ पिलामाने आज आमे पढ़िबा ऋक वैदिक जुगर धर्म विश्वास ना ऋक वैदिक जुगरे केमिति तांकर लोकमानंकर धर्म विश्वास थिला से माने काहाकू भल पाउथिले तांकर समाज किपरि थिला से विषय रे आमे आज जानिबा। तो प्रथमे देखिनियंतु एडे हरप्पार जनसाधारण भली आमे तो जानिचे ऋक वैदिक जुगर हरप्पा गोटे संस्कृति थिला हैला तापर से संस्कृति परे परे आसीची हम ऋक वैदिक एज। तो आदि वैदिक आर्य मानक जीवन रे धर्म एक प्रधान भूमिका ग्रहण करथिला मात्र सेमानक धर्मधारा थिला सरल तांकर कोनोसी मंदिर नथिला कि सेमाने प्रतिमा पूजा करू नथिले सेमाने मुक्ताकाश तळे मुख्यतः प्रकृति उपासना करूथिले सेमाने मुक्ताकाश तळे ऋक वैदिक लोक माने प्रकृति को बेसी भल पाउथिले सेमाने प्रकृति कोल रे दिन अतिबाहित करूथबारु प्रकृतिर विभिन्न रूप रे ईश्वरक सत्ता अनुभव करी सेमानंकु उपासना करुथिले तन्मध्यरु सेमाने काहाकू पूजा करुथिले देखिनंतु आकाश पृथ्वी आकाश सूर्य चंद्र तारा वर्षा झड़ मरुत प्रभात नदी पर्वत एवं वृक्ष थिला प्रधान सेमाने बेसी प्रकृति को भल पाउथिले एवं प्रकृति रे जेते सब जिंस ऋक वैदिक जुगर लोक माने सेमानंकु पूजा करुथिले हैला। तापर देखिनियंतु आदि वैदिक आर्य मानकर सबुठारु अधिक प्रिय देवता थिले इंद्र माने वैदिक जुगर सबुठारु बेसी माने बड़ देवता माने सेमाने बेसी बड़ देवता बोली मने करुथिले काहाकू मने करुथिले ना इंद्र को सेमाने मानुथिले मध्य से मुख्यतः कोना वर्षा झड़ और युद्धर देवता भाबे पूजित होउथिले से आर्य मानकर शत्रु और राक्षस माननकु बध करि पारुथिले बोली तांकर विश्वास थिला। ऋक वैदिक जुगर लोक मानकर विश्वास थिला जे इंद्र होउछंती तांकर सबुठु प्रिय देवता एवं सेमाने शत्रु माननकु राक्षस माननकु बध करि पारुथिले बोली तांकर गोटे विश्वास थिला। आकाशर देवता भाबरे सेमाने दोंकु पूजा करुथिले एटा परीक्षा रे पडिबो निश्चय आकाशर देवता भाबरे सेमाने दोंकु पूजा करुथिले एत व्यतीत आलोक पई सूर्यंकु वायु पई मरुतंकु वज्र पई रुद्रंकु सेमाने आराधना करुथबार जणा जाय। नियार ईश्वर रूपे सेमाने अग्नि को भी पूजा करुथिले एवं प्राधान्य भी दउथिले वरुण लोक मानकर समस्त अभिलाष पूरण करुथबारु आर्य माने सेमानंकु ईश्वर भाबे पूजा करुथिले ए समस्त देवतांक सहित सेमाने देवी उपासना करुथिले मृत्तिकार देवी रूपे पृथ्वी को पूजा करुथिले प्रभातर देवी उषा नदी तथा ज्ञानर देवी सरस्वती को सेमाने पूजा करुथिले बा आराधना करुथिले अवश्य देवी मानक अपेक्षा देवता मानक उपरे सेमाने अधिक गुरुत्व दउथिले सेमानकर समुदाय देवदेवींक संख्या थिला 33 आमे जे कहू ना 33 कोटी देवदेवी सेटा ए ऋक वेदरु ही आरंभ होईछि हैला। कालक्रमे आर्य मानकर हृदय रे देखिनबा परवर्ती पेज रे कोन अछि आर्य मानकर हृदय रे एक ईश्वर उपासनार धारणा जन्म नैथिला बहु देवदेवी विश्वास करुथिले मध्य सेमाने एक ईश्वर ऊपर विश्वास स्थापन करुथिले से सर्वशक्तिमान बोली तांकर विश्वास करुथिले अग्नि इंद्र वरुण प्रभृति सेही एकमात्र सर्वशक्तिमान ईश्वरंकर विभिन्न रूपायन बोली तांकर विश्वास थिला। तापरे देखिनबा ऋक वैद्य आर्य मानकर पूजा पद्धति अति सरल थिला सेमाने देवतांकर संतोष विधान पई बहु स्त्रोत रचना करी सेगुडिक गान करुथिले हैला सेमाने निजर मानसिक अभिलाष पूरण पई ताहा करुथिले एतद व्यतीत देवता माननकु संतुष्ट करिबा पई सेमाने यज्ञ अनुष्ठित करुथिले सेमानंकर विश्वास थिला जे यज्ञ बଳରେ सेमानंकर इहलोक और परलोक सर्वमंगलमय हबो सेथि पई यज्ञ वेदी निर्माण देखंतु केमती यज्ञ वेदी थिला यज्ञ वेदी निर्माण करी अग्निकुंड रे सेमाने घृत दुग्ध शस्य मांस समरस आदि आहुति दउथिले एही यज्ञ अनुष्ठानर विधि विधान मध्य अति सरल थिला एथि पई कोनोसी पुरोहितर आवश्यकता नथिला गृहपति निजे यज्ञाग्नि प्रज्वलित करी मंत्र पाठ द्वारा एही पवित्र कार्य करुथिले। वैदिक आर्य मानकर धार्मिक जीवन रे प्रार्थना एक उल्लेखयोग्य भूमिका ग्रहण करथिला सेमाने मध्य कर्मवाद उपरे विश्वास करथिले जणे निज कर्म अनुसार पुरस्कृत किंवा दंडित होइथाय बोली तांकर विश्वास रहिथिला। देखिनियंतु आर्य माने मृत व्यक्तिर शरीर को पड़ी चिताभस्म को नदी रे विसर्जन करुथिले ए पोड़ीबार आरंभ एइठु ही हेइथिला हैला। तो
ଏହିପରି ଭାବେ ଋକ୍ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସୁଦୃଢ଼ ମୂଳଭିତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା ପରେ ସନାତନ ଧର୍ମ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଏବେ କହୁଛୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଆମର ହେଲା। ସମୟର ପ୍ରବଳ ବତାସରେ ବିଶ୍ୱର କେତେ ଧର୍ମର ପତନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଶାଳ ବଟବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଦେଖିନେବା ତ ଏବେ ଦେଖିନେବା ଯେ ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ, ମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କେମିତି ଥିଲା, ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କେମିତି ଥିଲା। ତ ଦେଖିନେବା ଋକ୍ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ନାରୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଥିଲା ଅତି ଉଚ୍ଚରେ। କନ୍ୟାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେମାନେ ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁଗୃହିଣୀ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଜଣେ ବିବାହିତା ନାରୀ ଥିଲା ଗୃହକର୍ତ୍ରୀ। ସେ ଶସ୍ୟ ପେଷିବା, ସ୍ୱାମୀ ତଥା ପରିବାର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ପରିବେଷଣ କରିବା, ଘରର ଚଟାଣରେ ଗୋବର ଲିପିବା, ଲୁଗା ବୁଣିବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗୃହକର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ ପରଦା ପ୍ରଥା ନଥିଲା। ଘରର ଚାରିକୋଣ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉନଥିଲେ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ସେମାନେ ସଭା ସମିତି, ଉତ୍ସବ, ଯଜ୍ଞ, ଶୁଭକର୍ମ, ଭୋଜି, ସଙ୍ଗୀତ, ଆସର ଓ ନୃତ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିଲେ। ମୋଟ ଉପରେ ନାରୀର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମାଜ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଗାର୍ଗୀ, ମୈତ୍ରେୟୀ, ଆପଲା, ବିଶ୍ୱବାରା, ସିକତା ଏବଂ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ବିଦୁଷୀ ମହିଳା ଭାରତର ନାରୀ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିଥିଲେ। ଏଇଠି ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀର 5ଟି ନାରୀମାନଙ୍କର ନାଁ ପଡ଼େ। କଣ ଥିଲେ, ଏଇଟା ସର୍ଟ ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। କଣ ଥିଲେ ନା ଗାର୍ଗୀ, ମୈତ୍ରେୟୀ, ଆପଲା, ବିଶ୍ୱବାରା, ଘୋଷା, ସିକତା ଏବଂ ଲୋପାମୁଦ୍ରା କେତେକ ବିଦୁଷୀ ମହିଳା ଭାରତର ନାରୀ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତ ଦେଖିନେବା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ମଧ୍ୟ ବେଦର ମନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିବାର ଜଣାଯାଏ। କନ୍ୟାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଉପଯୋଗୀ ବୟସ 17 କିମ୍ବା 18 ବର୍ଷରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଥିଲେ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କନ୍ୟାମାନେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସେହିପରି ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାର ପତ୍ନୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହ ଉତ୍ସବ କନ୍ୟା ଘରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲା। ସତୀ ପ୍ରଥା ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ନଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ସମାଜର ବହୁ ବିବାହ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ନଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ବିବାହର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହା କେବଳ ରାଜା ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଛାଡ଼ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ନଥିଲା। ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କଣ ନା ସେ ବହୁ ବିବାହ ପ୍ରଥା ନଥିଲା। ଯେମିତିକି ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ 3ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଲେ ବି ଚଳିବ, କିମ୍ବା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାର ଦେଶରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯୁଡ଼େ 3ଟା ସ୍ୱାମୀ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଏଭଳି ନଥିଲା ହେଲା। ତ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ। ଆମେ ତ ଋଗ୍ବେଦର ସବୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ, ସେମାନଙ୍କର ସମାଜ, ନାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ। ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସଭ୍ୟତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। କାରଣ ଏହି ଯୁଗରେ ସେମାନେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଓ ବିନ୍ଧ୍ୟାଞ୍ଚଳର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର ପରେ ସେଠାକାର ଅଧିବାସୀ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଯୁଗରେ ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଭାରତ, ପୁରୁ, ଟିଟୋସସ୍ ଆଦି କେତେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଅଙ୍ଗ, ଗାନ୍ଧାର, କମ୍ବୋଜ, କାଶୀ, କୋଶଳ, କୁରୁ, ମଗଧ, ପାଞ୍ଚାଳ ତଥା ବିଦେହ ଆଦି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟମାନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ କୋଉ ଭଳି ଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଦେବା ହେଲା। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗର ସରଳ ସମାଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଜଟିଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ତ ଦେଖିନେବା ଏଥିପାଇଁ କଠୋର ଜାତି ପ୍ରଥା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଆସିଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ସମାଜରେ 4ଟି ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର।
ऋक वैदिक जुगरे जाति प्रथा सृष्टि होई नथिला किंतु परवर्ती जुगरे जाति प्रथा सृष्टि होई जाइथिला हैला। चारटी जाति आपनको जोड़ा कहली कि तो मानको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जो माने राजा को सहाय्य करुथिले से माने हेले क्षत्रिय, जो माने राजा को सहाय्य करुथिले से माने क्षत्रिय रूपे विवेचित होइथिले। जो माने कृषि और पशुपालन वाणिज्य व्यवसाय और शिल्प को जीविका रूपे ग्रहण करथिले सेमानकु कहा जाउथला वैश्य हैला। जो माने कृषि और पशुपालन वाणिज्य व्यवसाय करथिले सेमानकु कहा जाउथला वैश्य। एसबु न करी जो माने मुख्यतः तीन जातिंकर सेवा नियुक्त होउथिले सेमाने शूद्र नामर अभिहित होइथिले। कोन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। वैश्य माने चाष कर, क्षत्रिय माने युद्ध करुथिले ना अभिहित होउथिले। एही जाति प्रथा मध्य कालक्रमे वंशानुक्रमिक होइथिला। ए जाति प्रथा परे परे वंशानुक्रमिक होइथिला माने क्षत्रियर पुओ क्षत्रिय माने वैश्यर पुओ वैश्य होइथिला हैला। ब्राह्मणर पुत्र ब्राह्मण और क्षत्रिय पुत्र क्षत्रिय होउथिला हैला। परे परे एही चारोटी जातिरु बहु उपजाति सृष्टि होइथिला। तन्मध्यरु रथ निर्माता कमार बढ़ई मची बणिया तंती केउट आदि नाम उल्लेखयोग्य। एही जाति प्रथा आर्य समाजर एकता और संहति विपन्न करिथिला हैला। एही जाति प्रथा जो समाजर अस्पृश्यता बहुत पूरा कुसंस्कार भरी गला हैला। परवर्ती वैदिक समाज रे जाति प्रथा हेतु अस्पृश्यता क्रमे मुंड टेकी उठितिला। विशेष करी शूद्र माने अन्य तीन जातिंकर द्वारा अवहेलित होइतिले। एपरि कि सेही तीन जाति शूद्र मानकु स्पर्श करू नथिले। सेमाने आर्य मानकर धर्म ग्रंथ पाठ करिबा और मंदिरर उपासना करिबार अधिकार वंचित होइतिले। एही अस्पृश्यता परवर्ती वैदिक जुगर समाज रे विशेष क्षयक्षति आनिथिला हैला कि एही जो अस्पृश्यता परवर्ती जुग बहुत प्रकार अंधविश्वास भरी जाइतिला। बहुत प्रकार लोक मानकर हानि हेतिला। बहुत लोक मरिथिले जाति प्रथा लागि हैला। तो देखिनबा पिला माने परवर्ती वैदिक जुगरे सॉरी परवर्ती वैदिक समाज रे एटा तो पढ़ले। परवर्ती वैदिक जुगरे चतुराश्रम बा जीवनर चारि गोटे अवस्था थिला। अन्य एक वैशिष्ट्य माने चतुरा माने से माने परवर्ती वैदिक जुगरे कोन करथिले ना लोक माने से माने जीवन को 25-25 वर्ष एभली चार भाग विभक्त करथिले हैला। अवस्था देखिने चारि गोटे अवस्था थिला। अन्य एक वैशिष्ट्य जीवन को सुस्थ नियमित करिबा पय आर्य माने निजर जीवन काल को चारोटी आश्रम बा अवस्था विभक्त करथिले। से गुडी कथिला ब्रह्मचर्य प्रथम हैला समान चार मु कहली आपन को चारोटी भाग विभक्त करथिले। ब्रह्मचर्य ग्राहस्थ्य वानप्रस्थ सन्यास हैला बा सन्यास को जति व्रत मध्य कहा जाय। प्रत्येक मनुष्यर जीवन आनुमानिक भाबे 100 वर्ष थिला हैला। देखिनबा बोली 100 वर्ष थिला बोली ग्रहण करी प्रत्येक आश्रम को 25 वर्ष समय दिया जाइथिला। प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य समय रे आर्य माने गुरुकुल आश्रम रे विद्या शिक्षा करुथिले। गृहस्थ आश्रम रे से माने विवाह करी सांसारिक जीवन यापन करुथिले। वार्धक्य अवस्था रे से माने सांसारिक माया मोहरु मुक्त होई गृह त्याग पूर्वक अरण्य रे वास करुथिले। परिशेष रे सन्यासी अवस्था रे से माने जीवनर अंतिम काल रे तपस्या रत रही परमात्मा को ध्यान करथिले। मु आपन को कहले कोन ब्रह्मचर्य 25 थिला। 25 वर्ष पर तापरे गृहस्थ माने गृहस्थ रे से माने बाहा है माने छुआ पिला करुथिले। गृहस्थ तापरे सांसारिक जीवन तापरे वार्धक्य अवस्था रे कोन करन गृह त्याग करथिले सन्यासी होथिले हैला कि सन्यासी होथिले। ए परि से माने चारटी भाग रे विभक्त करथिले हैला। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास। तो देखिनेबा परवर्ती वैदिक आर्य माने सेमानंकर शिक्षा और मानसिक विकास पय समस्त प्रकार जतन नैथिले। सेतेबेले शिक्षा राज्य प्रशासन अधीन रे नथिला। एहा गृह रे पितामाता द्वारा किंबा आश्रम रे गुरुंक द्वारा प्रदत्त होउथिला। उपनयन कर्मर प्रत्येक पिला विद्या शिक्षा आरंभ करुथिले। एहा परे सेमानंकु गुरुकुलाश्रम को प्रेरण करा जाउथिला। साधारणतः ब्रह्मचर्य समय पिला माने आचार्य कुलवासी होई गोटे गोटे आश्रम रे कोन करथिले ना अवस्थान करुथिले। सेही समय रे सेमाने आचार्य और गुरुंकर सेवा करुथिले। सेमाने मध्य सेही समय रे वेद तथा अन्यान्य पाठर ज्ञान आहरण करुथिले। एहा व्यतीत सेमानंकु व्याकरण तर्कशास्त्र आईन गणित अध्ययन करने को पड़ुथिला। क्षत्रिय माने युद्ध विद्या शिक्षा करथिले। सेमानंक पाठ्यक्रम रे मध्य शारीरिक तथा नैतिक शिक्षादान व्यवस्था रहिथिला। नारी माने साधारणतः निज गृह रे विद्या शिक्षा करथिले। सेतेबेले नारी मानंकु कोनसी प्रकार
ବା ମଠ ଯେଉଁ ମଠ ଥିଲା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଗୁରୁକୁଳାଶ୍ରମ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପଠା ଯାଉନଥିଲା ହେଲା, ସେମାନେ ଗୃହରେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ମାନଙ୍କ ଝିଅମାନେ ହିଁ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଚାଷୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ ମାନେ ଗୃହରେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ହେଲା କି। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନୃତ୍ୟ ତଥା ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ତଥା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନଥିଲା। ଗହମ ସହିତ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସୁରା ବା ମଧୁପାନ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ମଦ। ବହୁ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଉପବାସ ପାଳନ କରି ଫଳମୂଳ ଆହାର କରୁଥିଲେ। ଏ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ପଶମ, ରେଶମ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ନାରୀମାନେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଆଖିରେ କଜ୍ଜଳ ପିନ୍ଧିବା ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ସେହିପରି ଏହି ସମୟରେ ପଶା ଖେଳ ଅଧିକ ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପଶା ଖେଳ ଅଧିକ ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା ହେଲା କି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ, ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା ହେଲା। ଏହି ଯୁଗରେ କୃଷି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା ହୋଇ ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଉପକରଣ, ବିହନ ଓ ସାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଲଙ୍ଗଳ ଲୁହାରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା। ସମୟ ସମୟରେ ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖ ଲଙ୍ଗଳଟା ଲୁହାରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା ହେଲା। ସମୟ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଓଜନ ଥିଲା ଯେ ତାକୁ 8ଟିରୁ 20ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳଦ ଟାଣୁଥିଲା। ଆଗ ସମୟରେ ନା ଲୁହା ଲଙ୍ଗଳ ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ, ଏବଂ କ'ଣ ଟାଣୁ 8ଟି ମାନେ ଭାବିନିଅ 8ଟି ବଳଦ ଟାଣୁଥିଲା, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଲଙ୍ଗଳ ହେଇଥିବ ଭାବିନିଅ। ମୁଖ୍ୟ ସାର ଭାବେ କ୍ଷେତରେ ଗୋବର ବା ଖତ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଓ କେନାଲ ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପଶୁପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଗାଈ ଓ ବଳଦ ବ୍ୟତୀତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କ'ଣ ରଖିଥିଲେ ନା ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଢା ପାଳନ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଭୃତି ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ସେତେବେଳେ ବଣିକ ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ହେଲା। ତ ଦେଖିନେବା ହେଲା। ଅନ୍ତର୍ବାଣିଜ୍ୟ ତଥା ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ, ସେତୁ ତଥା ବନ୍ଦରମାନ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟ ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ସାତମାନ ନାମକ 360 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ଏକ ଖଣ୍ଡ ସୁନା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ସେହିପରି ନିଷ୍କ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଖଣ୍ଡ ମୁଦ୍ରା ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକର ମୁଦ୍ରାର କୌଣସି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା କି ନାହିଁ ତାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ନାହିଁ। ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ବଳଦ ଟଣା ମାଲବୁହା ଗାଡ଼ି ଓ ରଥ, ନଦୀ ତଥା ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ନୌକା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। କେତେକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବାବିଲୋନିଆ ଭଳି କେତେକ ଏସୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଅନେକ ନୂତନ ଶିଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା। ସୂତା କାଟିବା ଓ ଲୁଗା ବୁଣିବା ଥିଲା ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ। କାର୍ପାସ, ପଶମ ଓ ରେଶମ ବସ୍ତ୍ର ସେତେବେଳେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବୁଣା ଯାଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ନାରୀମାନେ ପୋଷାକ ପତ୍ରରେ ସୂଚୀ କାମ କରିବା, ଲୁଗା ରଙ୍ଗାଇବା ଓ ପାଛିଆ ବୁଣିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଧାତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ କରାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ଲୌହ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ରୂପା, ସୀସା, ଟିଣ ଓ ତମ୍ବା ଆଦି ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ। ତମ୍ବା ଗୃହ ଉପକରଣ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ଲୌହ ହାତ ହତିଆର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଧନୀ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ରୂପାର ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଧନୀ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେହି ସମୟରେ ନା ଗରିବ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ରୂପାର ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ହେଲା। ଲୋକମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ କର ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ବସ୍ତୁ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟର 1/6 ଠାରୁ 1/10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ଲାଭାଂଶ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ମାତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କର ଦେଉନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କର ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କର ଦେଉନଥିଲେ। ତ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର
କ'ଣ ନା ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ। ସେ ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ରାଜାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ। ରାଜାମାନେ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପରେ ରାଜାଧିରାଜ, ସମ୍ରାଟ ବା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହେଉଥିଲେ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ରାଜା ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରିସାରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମାନେ ଉପାଧି ଦିଆଯାଉଥିଲା? ରାଜାଧିରାଜ, ସମ୍ରାଟ ବା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା, ବିଶ୍ୱଜନୀନ, ସାର୍ବଭୌମ ଓ ଏକରାଟ ପ୍ରଭୃତି ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ରାଜାମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜର ଯଶ ଓ ଗୌରବ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ରାଜସ୍ୱ, ବାଜପେୟ ଏବଂ ଅଶ୍ୱମେଧ ଆଦି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ ପାଇଁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ମୁଁ ଗାରଟା ଆଣିଥିଲି +2 ସମୟରେ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଉପଲକ୍ଷେ ସମ୍ରାଟ ଗୋଟିଏ ସୁସଜ୍ଜିତ ଅଶ୍ୱକୁ ଜଣେ ଅସ୍ତ୍ରଧାରୀ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ରାଜା ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଅବମାନନା କରି ଅଶ୍ୱକୁ ଅଟକାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷେ ଅଶ୍ୱ ଯଦି ମାନେ କୌଣସି ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ସୌଗୌରବେ ସ୍ୱଦେଶକୁ ମାନେ ନିଜ ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲା, ତେବେ ସମ୍ରାଟ ଏହି ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ କରି ସୁସଜ୍ଜିତ ଅଶ୍ୱକୁ ସେଥିରେ ବଳି ଦେଉଥିଲେ। ରାଜା ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ସେ ମନଇଚ୍ଛା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ ରହିବା, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମ ମାନିବାରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ବିଧାନ ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା, ସେ ଥିଲେ ତାର କେବଳ ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରକ୍ଷକ। ଶପଥ ପାଳନ କରିବା ତ୍ରୁଟି କଲେ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ଶପଥ ପାଠ ବେଳେ ଯଦି ସେମାନେ ଭୁଲ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ରାଜାଙ୍କ କ୍ଷମତାରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଉଥିଲେ। ମାନେ ଭାବିନିଅ କେତେ ସେ ସମୟରେ କେତେ ମାନେ କଡ଼ା ଥିଲା। ରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଯୋଉ ମାନେ କେବଳ ଗାଦି ଆମେ ଯୋଉ ଖାଲି ଅଏସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେମିତି ନଥିଲା। ରାଜା ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ କରିବ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ରାଜାଙ୍କର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ଜଟିଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗର ସଭା ଓ ସମିତି ଏ ଯୁଗରେ ନଥିଲା। ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ସଂଘାୟତ୍ରୀ ମାନେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲା। ଭାଗ ଦୁଘ ଦେଖ କର ଆଦାୟକାରୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଭାଗ ଦୁଘ। ସଚିବ ମନ୍ତ୍ରୀ। କ୍ଷତ୍ରୀକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲା? ପର୍ବ ତଥା ଉତ୍ସବ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସୂତ ଯିଏ ଶିକାରରେ ରାଜାଙ୍କ ପରିଚାଳକ ଥିଲେ ହେଲା। ପାରିଷଦ ଯେ ପାଳଗଳ। ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ କେତୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପାଇଁ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସକ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥପତି କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ଦେଖିଦେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ହେଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୂତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଯୁଗରେ ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗର ସରଳ ଓ ନିରାଡମ୍ବର ଧର୍ମ ଜଟିଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ୍ ବଳୟରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ଦେବଦେବୀ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର, ରୁଦ୍ର, ଗଣେଶ ଓ ପାର୍ବତୀ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନ। ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ପୂଜିତ ହେଉଥିଲେ। ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ପରମପଦ ପରମାତ୍ମା ବାସୁଦେବ ନାମରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ମହେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଳୟକାରୀ ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ହେଲା। ସେମାନେ ସର୍ପ, ପକ୍ଷୀ ଆଦି କେତେକ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ତା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ହେଲା କି। ତ ଦେଖିନେବା ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଜଟିଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରତିମା ପୂଜାର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିମା ମାନଙ୍କର ଆବାସସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ମନ୍ଦିରମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଯାଗଯଜ୍ଞର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏପରିକି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା, କାରଣ ଯଜ୍ଞର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ପରମ ଶାନ୍ତି ଲାଭ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ରାଜସ୍ୱ, ଅଶ୍ୱମେଧ, ବାଜପେୟ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୋହିତ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ଫଳରେ ବହୁ ପୁରୋହିତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ସମାଜରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିପାରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ
ଜଟିଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମକର୍ମାଣୀ ଓ ଉତ୍ସବ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଦେଖିନେବା ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଓ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ପ୍ରେତ ଓ ଭୂତ, ଯାଦୁବିଦ୍ୟା, କୁହୁକ, ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ୍ବଳୟ ବିଭିନ୍ନ କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କୁହୁଡ଼ିରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ଆତ୍ମାର ଗମନ ଓ କର୍ମବାଦ ଥିଲା ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସର ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ହେଲା। ଆତ୍ମା ଅମର, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀରରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶରୀରକୁ ଗମନ କରୁଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମିଥିଲା। ସତ୍କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରେ ଓ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ପରେ ଆତ୍ମା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମିଶିଯାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଯୁଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା। ସତ୍ୟ, ଦୟା, ସତ୍କର୍ମ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦି ସଦ୍ଗୁଣ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଓ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ପାଇଁ ବନ ଗମନ କରି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଚାରଧାରା ଓ ଦର୍ଶନ ଉପନିଷଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ହେଲା। ତ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ। ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବେ ନା ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ କିଭଳି ଥିଲା। ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂବର ବାଛି ପାରୁଥିଲେ। ସେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ମାନେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଆମେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ମିଶି ପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ନାରୀମାନଙ୍କ ସେ ଏଭଳି କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା। ହେଲା କି। ଦେଖ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସମ୍ମାନ ସେମାନେ ଏହି ଯୁଗରେ ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ ରାଜନୈତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଧିକାରରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସମିତିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାର ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କର ନଥିଲା, ବରଂ ସେମାନେ ଘରର ଚାରିକୋଣ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଏହି କେବଳ ମାତ୍ର ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳୁଥିଲା। ଏପରିକି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ରହିନଥିଲା। ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ କେମିତି ଥିଲା। ହେଲା। ପୁନଶ୍ଚ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ସତୀ, ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ଆଦି କେତେକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ସମାଜରେ କେବଳ ମାତ୍ର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ବିବାହ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ ବିବାହ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ନଥିଲା। ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଅଧିକ ବିଧିବିଧାନ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ହେଲା। ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ବିବାହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ବିଧି ବିଧାନ ଏଇଟା ଆଣ ସେଇଟା ଆଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ତଳେ ଦେଖିଦେବା। ହେଲା କି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଉ ସମୟରେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ କଥା ଆସିଥିଲା ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। ହେଲା କି। ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ। ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ଦୁଇଟି ମହାକାବ୍ୟ, ଭାରତର ସାରସ୍ୱତ ଭଣ୍ଡାରରେ ଦୁଇଟି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। ଉଭୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଘଟଣା କେବଳ ମାତ୍ର କଳ୍ପନା ନୁହେଁ କି ରୂପକ ଉପାଖ୍ୟାନ ନୁହେଁ। ଏକାଠି ଏସବୁର ସଂଯୋଗ ହେଉଛି ମହାକାବ୍ୟ। ଦୁଇଟିର କଥାବସ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୀତ ଆକାରରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ଘଟଣା ଓ ବୀରଙ୍କର ଅମରଗାଥା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ମହାକାବ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଆସିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ମହାକାବ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ନା ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ କେବେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। ହେଲା। ତ ଦେଖିଦେବା ଏବେ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ କ'ଣ ଅଛି। ହେଲା କି। ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ହେଲା କି। ସାଧାରଣତଃ ରାମାୟଣର ରଚୟିତା ବାଲ୍ମୀକି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁ ଲେଖକଙ୍କର ଅବଦାନ ନିହିତ। ସେହିପରି ରାମାୟଣ କୌଣସି ଏକ ସମୟ ବା କାଳରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। ୱିଣ୍ଟରନିଜ୍ଙ୍କ ମତରେ ରାମାୟଣର ରଚନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 200 ବା 300ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ସର୍ବଶେଷ ରାମାୟଣ 200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ହେଲା। ଏଥିରେ ସର୍ବମୋଟ 24,000 ଶ୍ଲୋକ ସନ୍ନିବେଶିତ। ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ହେଲା କି। ଆର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଯୁଦ୍ଧଟି। ହେଲା। ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ଏକଦା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଦଶରଥ ନାମରେ ଜଣେ ମହାମହିମ ସମ୍ରାଟ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଥିଲେ 3ଟି ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟା, କକେଇ, ସୁମିତ୍ରା। ହେଲା କି ସେମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏକଦା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଦଶରଥ ନାମରେ ଜଣେ ମହାମହିମ ସମ୍ରାଟ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଥିଲେ 3ଟି ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟା, କକେଇ, ସୁମିତ୍ରା। ସେମାନଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ 4ଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଭରତ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ଦଶରଥ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ବିମାତା କୈକେୟୀ ଏହା ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ହେଲା, ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭରତ ହେବେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ତେଣୁ କୌଶଳକ୍ରମେ ସେ ଦଶରଥଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରାଇ ନେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭରତ ହେବ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିବ। ତାହା ହିଁ ହେଲା। ରାମ ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ବଣକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଗଲେ ପତ୍ନୀ ସୀତା। ହେଲା, ପତ୍ନୀ ସୀତା ଓ ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ରାମ ବନବାସ ଯିବା ପରେ ଦଶରଥ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଶେଷରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ମାତ୍ର କୈକେୟୀଙ୍କର ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ଭରତ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ କେବଳ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ତାଙ୍କର କଠଉ ସିଂହାସନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ସେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଲେ। ହେଲା, ଏଣେ ରାମଙ୍କର ବନବାସ ସମୟରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଘଟଣା ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଥରେ ପଞ୍ଚବଟୀ ବଣରେ ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶିବିର ପକାଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଲଙ୍କା ବା ଯାହା ଆଗ ଲଙ୍କାର ନାଁ ଥିଲା ସିଂହଳ। ହେଲା, ସିଂହଳର ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ରାଜା ରାବଣ ସେଠାରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନିଜର ରାଜଧାନୀକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ରାମ ରାବଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟାବହ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲା, ଭୟାବହ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାବଣ ମରିଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ପରେ ପରେ ସୀତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବନ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ କେତେକ ପ୍ରଜା ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ଜାଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ବଣକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଗଲା। ମାତ୍ର ନିଷ୍କଳଙ୍କ ସୀତାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ସହାୟତା ଦେଲା। ତାଙ୍କୁ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଥିଲେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ବା ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ହେଲା, ତେଣୁ ଆଶ୍ରମରେ ଲବ ଓ କୁଶ ନାମରେ 2ଟି ଯାଆଁଳା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ପରିଚୟ ପାଇବା ପରେ ରାମ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଇମାନେ ହିଁ ହେଲେ ରାମଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଏହା ହେଉଛି ମାନେ ସର୍ଟରେ ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ। ହେଲା, ସେଭଳି ମହାଭାରତ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଭାରତୀୟଙ୍କର ଜନଜୀବନକୁ ରାମାୟଣ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ତା ମଧ୍ୟରେ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଭାବେ ରାମନବମୀ ବିପୁଳ ଉଦ୍ଦୀପନା ଓ ଉତ୍ସାହର ସହ ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁଦିନ ଧରି ରାମଚରିତ ମାନସ ମଧ୍ୟ ପାରାୟଣ କରାଯାଏ। ସୁଶାସନ କହିଲେ ରାମରାଜ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଦେବତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କବୀର ଓ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାମଦାସ ଓ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା। ହେଲା, ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ମହାଭାରତ। ସର୍ଟରେ ଦେଖିବା। ହେଲା, ମହାଭାରତ ମହାକାବ୍ୟଟି ରାମାୟଣ ଠାରୁ ବଡ଼। ରାମାୟଣ ରଚିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଲେଖାଯାଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ସର୍ବମୋଟ 1,00,000 ଶ୍ଲୋକ ସନ୍ନିବେଶିତ। ମହାଭାରତ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ବହୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଚୟିତାଙ୍କ ଲେଖା ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ମହାଭାରତରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ରାମାୟଣ ପରି ମହାଭାରତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ରଚନା କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଆଣ୍ଟୋନିଙ୍କ ମତରେ ମହାଭାରତର ରଚନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 400ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖିନେବା ମହାଭାରତର କଥାବସ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା। ହେଲା, ମହାଭାରତର କଥାବସ୍ତୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର 2ଟି ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଓ ତାର ଦୁଃଖଦ ପରିଣତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲା, ପୁରାତନ କାଳରେ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ଶାନ୍ତନୁ ନାମରେ ଜଣେ ରାଜା ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଥିଲେ 2ଟି ପୁତ୍ର। ସେମାନେ ହେଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ପଣ୍ଡୁ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜନ୍ମ ଅନ୍ଧ ଥିବାରୁ ପଣ୍ଡୁ ରାଜସିଂହାସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଥିଲେ 5 ଜଣ ନାବାଳକ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ହେଲା, ସାବାଳକ ନ ହୋଇଥିଲେ ନାବାଳକ ଥିଲେ। ହେଲା କି ସେମାନେ
हेले युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल और सहदेव है से पांडव नाम परिचित होते। पंडुंकर मृत्यु पर भाई धृतराष्ट्र हस्तिनापुर राजा होते। पुत्र मानक कौरव कहुला। पुत्र मान मध्य दुर्योधन थिले ज्येष्ठ। उभय कौरव और पांडव मान एकत्र शिक्षा लाभ करते। दुर्योधन पांडव मानकर संपत्ति नेबापई आशायी होई सेमानंकर पतन आनिबा निमंते बहुबार उद्यम करथिले। एथिपाई पांडव माने बहु दुख कष्ट भोग करिसंती। एपरिकि सेमानंकु 13 वर्ष काल निर्वासित करा जायछि। एहा सत्वे दुर्योधन पांडव मानकर पतन आनिबा दिगरे सफल होई नथिले। इतिमध्ये पांडव हस्तिनापुररु तांकर दाबी अंश दाबी करिबारु दुर्योधन सेथिरे राजी हेबा दूरे थाउ बिना युद्धरे सूची अग्ररे भूमि देवापाई रकठक मना कर देइतिले हला। फल उभयंक मध्य कुरुक्षेत्र 18 दिन धरी जामक महाभारत युद्ध होइतिला हला। 18 दिन धरी एक भयावह युद्ध संगठित होइतिला यह महाभारत युद्ध नाम ख्यात। युद्धरे कौरवंकर सबु पुत्र और 7,000 अनुगामी मृत्युवरण करथिले। तापर पांडवंकर ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिर हस्तिनापुर राज्य सिंहासन अलंकृत करथिले। किछि वर्ष बीतीगला परे सेमाने अर्जुनंकर नाती बा अभिमन्युंक पुत्र परीक्षितंक उपरे राज्यभार अर्पण करी सांसारिक जीवन परित्याग करथिले। यह होछि संक्षेपरे महाभारतर कथावस्तु हला। आमे जानिले तापर गीता विषय टिके जानिदेले भलो हबो ना। गीता कोन महाभारतर महाकाव्यर गीता होछि एक अंश विशेष। एथिरे 700 श्लोक अन्वेष। गीता होछि श्रीकृष्ण और अर्जुनंक मध्य कथोपकथनर गाथा। कौरव पांडवंक कुरुक्षेत्र रे महामही हेबा परे अर्जुन माने निज आत्मीय स्वजनंक उपरे अस्त्र उठेबा पय कुंठाबोध करथिले। से कहथिले से आम निज लोक से तापर श्रीकृष्ण कोन तांको बुझेइथिले आत्मा होछि अविनाशर खंडा अथवा जल अग्नि द्वारा कहा द्वारा आत्मा विनाश होबन। हेति लागि केही कहारा नाही। तो युद्ध करिबा होछि क्षत्रियर धर्म। तो युद्ध कर बोली श्रीकृष्ण एथिरे बुझेइछंती काना अर्जुन को। यह होछि शॉर्ट रे गीता हला। हम आपन को शॉर्ट रे कहि देली। तापरे आमे तो जानिले परवर्ती वैदिक युग रुक वैदिक युग। यदि वीडियो टी भल लागि थाए ताले चैनल टाको सब्सक्राइब कर देबे। धन्यवाद।